السلام علیکم امان پروردہ کی ایپیسوڈ 11 پنگا اور دنگا اسپیشل لے کر آ چکی ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف. تو لیٹس سٹارٹ. بہت ہی مزے کی قسط ہے. رات 9 تک تو عاقب نے انیب کی واپسی کا انتظار کیا، مگر جب وہ نہ آئی تو نانو کے پاس ہی ان کی گود میں سر رکھے سو گیا. انیب رات 11 تک واپس آئی تھی تو ہم ہی نے اسے خود ڈراپ کر کے گیا اور سارا دن کام وغیرہ کر کے نکاح کے فنکشن سے وہ اتنی تھک گئی تھی کہ آتے ہی سو گئی. ابھی صبح 10 بجے وہ جاگی. داریہ کو سب سے پہلے کال کی مگر وہ شاید نہا رہی تھی تبھی پک نہ کر سکی. بھوک محسوس ہوئی تو انیب کمرے سے باہر آئے، کچن کی سمت آئی تو عاقب کو اپنے سے بڑھتا دیکھ کر رک گئی. کہاں تھی تم کل رات؟ عاقب نے قریب آ کر رکتے استفسار کیا. لہجہ سرد تھا. میں داریہ کے پاس. میں پر زور دیے ہونٹوں کو حسارنے والی دلکش مسکراہٹ سمیت چہک کر بولی. عاقب کو اس کے تیور کچھ مشکوک لگے. رات تو تم اتنی دیر کبھی اس کے پاس نہیں رہی اور تم بول جاتی ہو کہ ہم دونوں اس کی ایک جیسے دوست ہیں. ہر وقت اسی کے ساتھ کیوں چپکی رہتی ہو تم؟ ایسے کون سے پرسنل افیئرز اور راز و نیاز ہیں تم دو کے جس میں سے میں محروم ہوں؟ جلن کا گہرا اثر عاقب کے لہجے میں تفتیش کرتے سمٹا. انیب نے ہنس کر نفی میں گردن ہلائی. جی نہیں، وہ تمہاری صرف دوست ہے اور میری بیسٹ فرینڈ. کل داریہ کا نکاح تھا داران ماہر شاہ جیسے بہت ہی ہینڈسم اور اس کے لائق و مستحق انسان سے. اور اگر تم داریہ کو اتنے ہی پیارے ہوتے تو وہ تمہیں بھی ضرور انوائٹ کرتی. افسوس تم اس کے لیے اپنی حرکتوں کے سبب ایک زبردستی اور مجبوری کے دوست بن کر رہ گئے ہو. انیم نے آگے پیچھے کے سارے حساب اکٹھے چکا کر جو بم سر پر پھوڑا، اس نے عاقب کی آنکھوں میں ایک لمحے میں خون اتارا. لہو اشام آنکھوں میں اہانت نے دھندلاہٹ بھر دی. رگوں میں شرارے اور دماغ میں ٹی سوٹی. کیا بکواس کی تم نے؟ دونوں ہاتھوں میں وہ انیب کے بازوؤں کو دبوچتے گن گرج رکھتی آواز میں داڑا. انیب نے بنا ڈرے ایک جھٹکا دے کر اپنی بازوؤں کو چھڑوانا چاہا مگر گرفت اس لمحہ حیوانی تھی. اس کا جھٹکا ایک ناکام مزاحمت بن کر رہ گیا. چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے. بچ گئی وہ تم سے عاقب مہان، اور اس بات پر انیب ساری زندگی جشن منائے یہ بھی کم ہے. داران جیسے کو ہی ڈیزرو کرتی تھی وہ. اگر کبھی تمہاری ہو جاتی تو نہ میں اسے معاف کرتی نہ تمہیں. تم نے اسے خود کھویا ہے. تم نے میرے جذبات کو خود وحشی بنایا ہے. انیب کی چپتی ہوئی ناگواریت، یہ سہانے روح حقیقت داران سے اپنے برے تعلقات کی یاد دہانی. پلوں میں داریہ کا داران کو مل جانا. عاقب نے ان سب صدمات پر انیب کو پرے دھکیلتے اپنے بال نوچ لیے. دل تو اس کا چاہا یہ سب جھوٹ ہو. حلق پر ایسا دباؤ تھا کہ نہ چیخنا آسان رہا نہ داڑ کر فلک بوس آسمانی دیواروں کو کپکپاہٹ اتارنے کی ہمت بچی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. داریہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری تھی. میں اسے داران سے چھین لوں گا اور تم ساری عمر پھر اس کا ماتم کرنا تب بھی کم ہوگا. ایسا کیسے کر سکتی ہو تم دونوں میرے ساتھ؟ میں حساب لوں گا ہر چیز کا. ہیجانی حالت میں وہ انیب پر چیختا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑا. انیب کو لگا جیسے اسے تکلیف دینے کے چکر میں وہ داریہ کے لیے برا کر بیٹھی. لعنت ہو تجھ پر انیب، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. پلیز اللہ بچا لیں اس پاگل سے میری داریہ کو. جذباتی کیفیت کو کوستی وہ پیچھے ہی دوڑی مگر عاقب کے ہاتھ میں گن دیکھے انیب کے پیروں سے جان نکلی. جب تک ہوش میں آئی عاقب نہ صرف چغتائی پیلس سے باہر نکل گیا بلکہ جب تک وہ باہر گیٹ تک آئی عاقب کی گاڑی پیلس کو گیٹ کو کراس کر کے باہر نکل چکی تھی. انیب پریشانی سے واپس گھر کی طرف دوڑی. کمرے میں پہنچ کر فون ٹیبل سے اٹھاتے ہی داریہ کا نمبر ملایا. داریہ نے نہا کر چینج نہ صرف کر لیا بلکہ وائٹ کرتی پاجامے کے ساتھ رسٹ کلر دوپٹہ جو شال جیسا تھا نکال کر میٹرس پر پھیلا دیا کیونکہ بارش کی وجہ سے اب تک کمروں میں ٹھنڈک کا احساس باقی تھا. نیلے بالوں میں برش کرتی داریہ کی توجہ فون کی رنگ ٹون نے کھینچی. برش وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی وہ فون کی طرف آئی اور مسکرا کر نیب کا نام دیکھتے کال پک کیے فون کان سے لگایا. داریہ، عاقب میں نے اسے بتایا تو وہ وحشی پاگل بن گیا. گن لے کر نکلا ہے یارا، سنبھال لینا. داریہ کی مسکراہٹ اس خبر نے تباہ کر کے رکھ دی. اسی کی امید تھی مجھے. خیر میں سمجھا لوں گی اسے، تم فکر مت کرو. کبھی تو اسے پتہ چلنا تھا. بہتر ہے جلد پتہ چل گیا. وہ پہلے ہی سب سوچ کر بیٹھی تھی. انیب کو کچھ حوصلہ ملا. مجھے پھر انفارم کر دینا، وہ بد دماغ ہے، کچھ برا بھی کر سکتا ہے. داریہ، اپنی اور داران کی حفاظت کرنا اس سے. انیب کی آواز اب تک کانپ رہی تھی. اوکے اوکے ڈونٹ وری. داریہ نے تسلی دیتے رابطہ توڑا جبکہ اس سے پہلے عاقب کو کال ملا تھی. دروازہ کھلنے پر فون واپس میٹرس پر رکھ کر آنے والی ہستی کو دیکھ کر آنکھیں چرا گئی. منہ پھاڑ کر چینج نہ کرنے کا کہہ کر للکار کر آئی تھی تبھی اپنے اتنے کمزور ارادے کے پگھلنے پر پشیمانی نے گھیرا. البتہ داران ماہر کو بھی اس کی توقع کہاں تھی. رگو پے میں داریہ کو یوں دیکھتے سرشاری اتر گئی. سمجھدار ہو تم ورنہ میں خود آ گیا تھا چینج کروانے کے لیے جو تم سے ہرگز برداشت نہ ہوتا. ایسے ہی میری ہر بات ماننا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. داریہ کو مشرقی مگر سادہ سے جوڑے میں دیکھ کر ہوتی تسکین کا غرور سے اعتراف کیے داران دروازے سے ہی طنز کے تیر برسا کر جانے لگا. جب داریہ کی پکار پر رکا. کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری بات مانی ہے یا آگے مانوں گی. میری اپنی مرضی تھی تبھی چینج کیا. تم نے حفاظت دی ہے، خریدا نہیں ہے داریہ کو، سو اپنی حد میں رہو.
वो भी हर डंग जानती थी। दुखती रगों को छेड़ने का तैश की लहरें दारिया की आंखों में साफ दिखाई जा सकती थीं। खुशफहमी में हो तुम हो बीबी, यही समझो तुम्हें दारान माहिर शाह ने खरीदा है। जुबान कम चलाना, आगे से बाहर आओ, अब शराफत से और दादी सरकार के साथ कुछ वक्त गुजारो। दारिया उसके अहकामात सुने चलती हुई करीब आई। बिना दुपट्टे के अपनी रानाई आँख खुले बालों से अच्छे से डांपे हुए थी, चेहरा गुलाबी जो नीली आंखों में लुत्फ पैदा करने का सबब था। मुझे तुम्हारी दादी सरकारा के साथ वक्त गुजारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये हुक्म बाद में देना, पहले मेरे लिए नाश्ता बनवाओ। रात से बेचारी को भूख लगी थी, पर अब तो इंद्रियों में दर्द जाग चुका था। किचन में जाओ, फिरदौस और आमर होंगे, उनसे कहो। यहाँ ना मैं किसी का मुलाजिम हूँ, ना मेरा कोई मुलाजिम है। समझ गई। दारिया की फरमाइश पर मसूफ को पतंगे लगे, जिसका उसके अगले स्पॉट जवाब से पता चला। दारिया ने मुंह फुलाए इसे देखा, मगर दारान कमरे का दरवाज़ा बंद करता वहीं से चला गया। अच्छा है दो लगाए आकिब तुम्हें आकर इसी लायक हो। पहले तो सोचा था इसे कॉल करके जैसे तैसे करके रोक लूँ, पर अब मज़ा आएगा जब वो तुमसे हिसाब लेगा। इस वक्त होश से नहीं, वो पागलपन के संग सोचती, फ़ोन को नज़रअंदाज करती, अपना दुपट्टा उठाकर गले में दोहरा रोल किए कमरे से निकल गई, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त होनी नामुमकिन थी। सीधी किचन में आई, जहाँ फिरदौस आमिर की हमरा लंच की तैयारी शुरू करवाकर इसे हदायत दे रही थी। दारिया को किचन के दरवाजे में देखकर इन दोनों की आंखों में एहतराम उतर आया। आइए दारिया बीबी, क्या नाश्ता करेंगी? नरमो शफीक अंदाज में फिरदौस ज़रा करीब आई। कुछ भी अच्छा सा स्वीट भी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दरअसल मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। यही समझ लें कि खाना ना होता तो दारिया ज़िमलहान ना होती। मेरी सेहत पर जाकर कम नाश्ता मत बनाए। मैं पंजाबियों की तरह बेतकल्लुफ़ होकर खाती हूँ। ये अलग बात है कि मेरे फिगर पर असर नहीं होता। दारिया को लगा इन लोगों ने दारिया की सिंगल पसली देखकर दो ब्रेड थमा दिए तो इसका मूड सख्त बुरा होगा। तभी पहले से इस घर के किचन के मालकान को अपनी आदात और खुशी बता दी। आमिर और फिरदौस धीमा सा मुस्कुरा दिए। बेफिक्र रहिए, आप बैठें, सिर होने तक खाइएगा, नो टेंशन। अभी आमिर आपका नाश्ता तैयार करता है। बस एक बात सुन लें, आज आप देर से उठी, पर यहाँ सब 8 बजे नाश्ता करते हैं, ये रूल है। होप सो आप समझ गई होंगी। दारिया वैसे भी फजर के वक्त ही जाग जाती थी, तो इस रूल पर इससे कोई इतराज़ न था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसका नाश्ता तैयार होने लगा। दारिया भी तब तक फ़ोन पर अपने नेक्स्ट शूट का शेड्यूल देखने लग गई। मावल के जहन और दिल पर घुंघरियाले बालों वाली किसी टॉर्चर की सूरत सवार थी। केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर के बीच मावल पेंसिल पकड़े बुक पर झुकी रही, ना नज़र उठाकर हयात को देखा, ना इसे अपना चेहरा देखने दिया। आप सब अब पेपर की तैयारी शुरू कर दें, वक्त कम रह गया है। उम्मीद है सब यहाँ से अच्छे रिजल्ट के संग अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाएँ। वैसे आप में से केमिस्ट कौन कौन बनना चाहता है और कौन सिर्फ एम ही केमिस्ट्री पढ़ रहा है? ये मूड की खुशगवारी से रूठी बला को मनाने का हरबा थी। मावल तब भी नोटबुक पर झुकी वहाँ दिल बनाकर मेकानी तौर पर एम के साथ आई लिखे जा रही थी, जिसका इसे खुद भी होश न था। पूरी क्लास हयात सर के सवाल के मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, पर मावल की दुनिया तो शायद अंधेर पड़ी थी। तुम क्या बनोगी मावल? इस बार वो बराह रास्त मुखातिब हुआ, गोया भेड़ों के जत्थे छत्ते में हाथ घुसा दिया हो। मावल ने चौंक कर गर्दन तिरछी की, फिर हयात खान को देखने लगी। मैं किसी की मौत? बिना किसी लगावट के सीधा स्वभाव तनतनाते हुए जवाब दिया। सारी क्लास के स्टूडेंट ने अजीब नज़रों से गर्दनें मोड़ मोड़ कर मावल को देखा। क्या देख रहे हो तुम सब मुड़ मुड़ कर? आठवां अजूबा हूँ क्या? हाँ। और मोहतरम सरायाद, आप तो फालतू बात नहीं किया करते थे। क्लास में आप बदल गए एक दिन में, या आपका वक्त तो हालात बदल गए? बदलिहाजी के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती वो खा जाती नज़रों से सब पर बरसी, यहाँ तक के आयात को भी रगड़ दिया। कभी टॉपिक से हट कर भी बात होनी चाहिए। वैसे भी थोड़ा ही वक्त बचा है तुम सबका, यहाँ तो अब हल्की फुल्की चिटचाट भी हुआ करेगी। हैरियत है मावल? तुम्हें किसने जहर पिलाकर आज कॉलेज भेजा है? नागिन बनी हुई हो। आगे पीछे के हिसाब याद ने भी एक ही जवाब से चुकाए। मावल ने वापस सर झुका लिया। रोना आ रहा था। इसी बीच क्लास ओवर होने की बेल बजी तो सारे स्टूडेंट बारी बारी याद को बाय कहते मुस्कुराते क्लास से निकले, पर वो अफसर डेस्क पर रखे लेट जाती अपनी मुसवरी में मसरूफ़ हो गई। हयात कुछ फासले पर स्टूडेंट चेयर संभाले बैठा, जहाँ से वो रूठा हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फूली हुई गालें, करली बाल पूरे डेस्क पर बिखरे थे। अब आप मुझसे चिपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे ताकि मैं आपके रवैये का बदला आपकी बहन से ना लूँ? तो सुने, ऐसी थर्ड क्लास सोच नहीं है मेरी। मैं सबसे प्यार करना पसंद करती हूँ। वो जानती थी याद यही है, पर जब बात मुकम्मल करने के बाद सर उठाए बैठी तो वो ज़रा फासले पर फुर्सत से इसी को तकने में महव था। मावल ने फौरी अपना रजिस्टर बंद किया, जहाँ वो दिल के अंदर जो लिख चुकी थी सयाह खान की नज़र तस्खीर कर चुकी थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? घुंघरियाले बालों वाले, इससे मार पड़ेगी। मुकाबिल की नज़रें इस कदर तसल्सल से महसूस करते मावल का दिल घबराने लगा। देखो मावल, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरा मिजाज ऐसा ही है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जबकि बड़े बड़े मामलों पर हंसी आती है। अगर तुम मेरे किसी रवैये से हर्ट हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ऐसे क्लास के बीच होकर भी तुम अगर तवज्जो नहीं दोगी और अपने क्लासमेट्स को ऐसे झाड़ती रहोगी तो कॉलेज से जाते जाते अपनी रैपो ख़राब कर बैठोगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा मुझे तंग करने तक ठीक था, इट्स नॉर्मल, लेकिन तुम्हारा ये रूठा रवैया सवालिया निशान बन जाएगा और मैं नहीं चाहता तुम्हारे किरदार पर कभी बात आए। अयाद ने जो समझाया वो मावल को समझ आ रहा था, तभी इसके लिए अयाद खान की नज़रों के हिसार में पुरएतमादी से बैठना मुहाल हुआ।
फ़ौरन से उठी, बैग कंधे पर लटकाया और बुक्स और रजिस्टर सीने से लगाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपक पड़ी। अयाद वहीं बैठा उसकी पुश्त तक रहा था। ओके, तो आप यही समझिएगा अब से कि मावल आपकी क्लास में नहीं है। मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, बाय। बिना पलटे ही कहकर वो चली गई, जबकि अयाद अफसोस भरी सर्द सांस खींचता रह गया। मावल क्लास से निकली तो सानिया ने उसका हाथ पकड़े अपनी तरफ खींचा। कुछ फासले पर इन्हीं की क्लास के 4 और स्टूडेंट भी छुप कर खड़े थे। मावल, तेरा सर अयाद पर दिल तो नहीं आ गया, लव हो गया क्या तुझे इनसे कातलाना वाला? सानिया के हराफाती सवाल और हबासत भरे लहजे पर मावल ने करारा थप्पड़ बिना वार्निंग और सोचे उसकी गाल पर दे मारा, जिसकी न सानिया को तवक्को थी न इन चारों को। चूंकि सानिया इस ग्रुप की गुरु थी, तभी वो चारों भैंसों की तरह तैशुज़दा मावल को देखने लगे। ऐसी बकवास आइंदा सोचना भी मत, और कोई काम नहीं रहा है तुम्हें गंदी औरत। तुम मेरी दोस्त ना होती तो मैं इस पर तुम्हारी पसलियों को तोड़ती। बाकायदा सानिया को सुलग कर परे धक्का देती। मावल वहाँ से पैर पटके जैसे ही गई, वो 4 छुपे नफूस भंकारते हुए बाहर निकले, जबकि सानिया की आंखों से शरारे निकलते दिखाई दिए। इसकी जुर्रत कैसी हुई तुझे मारने की, मरेगी ये मकरूर सट की औरत। वो लड़का शायद सानिया पर फरेफ्ता था, तभी उसे बॉयफ्रेंड वाली आग लगी। मुझे मारे इस थप्पड़ की बहुत महंगी कीमत चुकाओगी तुम मावल शाह। तुम सब लोग तैयार हो मेरा साथ देकर इसकी अकड़ तोड़ने के लिए? यकदम ही सानिया के अंदर डाइन जागी। वो 4 तो थे ही मावल को बर्बाद करने पर तैयार और चौकस। हम तैयार हैं, कल ही ये मिशन पूरा होगा, तुम फिक्र मत करो। वह लड़का शायद सोच चुका था कि मावल की अकड़ कैसे तोड़नी है। मावल नहीं जानती थी कि उसके साथ कैसा हाथ होने वाला है। तारिया लान में टहल रही थी। नाश्ता इसने जमकर किया, कोई तकल्लुफ़ ना बढ़ता, खासकर मज़ेदार खीर, जिसके लिए उसके हाथ ही ना रुके। और ज़्यादा खा बैठने के चक्कर में अब लान में खूबसूरत अबर आलूद मौसम के हिसार में वॉक की जा रही थी, जबकि अपने रूम की बालकनी से दारान तेज़ तेज़ चलती दारिया को गहरी निगाहों में समोए रेलिंग पर हाथ जमाए सीधा ज़रा झुक कर खड़ा था। इतनी ठूसने की क्या ज़रूरत थी कि अब तुम मेरे लान का कबाड़ा करने पर तुली हो? पिछले 2-3 घंटों से सुलगता हुआ तंज ऊपरवी जानब से आया, जैसे सुने दारिया रुकी, नज़र उठाकर इस मगरूर को देखते ज़रा उसकी सिम नीचे की तरफ आई, सीने पर बाजू लपेटे। तुम हो ना, माली भी बन जाओगे, बकौल तुम्हारा कोई मुलाजिम तो है नहीं, सो ये काम भी खुद ही करोगे। और लान वाक के लिए होता है, जवाब तो दारिया ने पहले ही गढ़ कर रखा होता है। वो इससे दुगना चला देता, जवाब देता, मगर गेट की सिमत होती हलचल पर दोनों की तवज्जो भटकी, क्योंकि आकिब को चौकीदार दारान के बिजनेस पार्टनर की सूरत जानता था, तभी अंदर आने दिया। लेकिन तलाशी लेते वक्त उसकी गन निकाली। दारिया ने आकिब को देखते अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने चाहे, जब दारान के गोरने पर अपनी जगह जम गई। वो खुद ही एक वहशियाना निगाह टेरेस पर खड़े दारान पर डालता। दारिया की सिमलब का आकिब। दारिया ने उसके करीब रुकने पर इसे पुकारना चाहा, मगर इससे पहले वो दारिया की बाजुओं को पकड़े झंझोड़ता दारान की दाढ़ पर थमा। आकिब मोहान, हाथ लगाए बिना बात करो दारिया से। दारान की तंबीह में तूफानी गरज थी, जिस पर दारिया और आकिब दोनों के चेहरों पर सफ़ेदी छाई। क्या हो रहा है ये लड़का आशिक है क्या इसका? दारान ये सब बर्दाश्त। शोर सुने जीजा सीधा दारान के कमरे में चली आई, जिस पर वो उनकी बात पूरी होने से पहले हिसार में लेता कमरे के अंदर बढ़ा। अजीज़ जान दोस्त है वो, बस निकाह की मुबारकबाद देने आया है, आप जाएं अपने रूम में, मैं देख रहा हूँ सब। इतनी जल्दी उसकी आदतें नहीं छूट सकती ना, यकदम दोस्त, समझें इस बात को। महारत तो इसे कायल करने में थी ही, जो जो अभी मुजाहिरा भी किया, लेकिन था तो जीज़े का ताप सख्त था। ताराने ने बहला फुसलाकर खुद कमरे तक पहुंचाया। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ये दारिया? बोलो, क्या यही रह गया था दुनिया जहां का रिबोटिक इंसान और मगरूर? अगर इसके साथ मेरी पार्टनरशिप ना होती तो मैं इसकी शक्ल भी ना देखता। मुझे बताओ, क्या धमकाया है इसने तुम्हें, या फिर कोई बदसलूकी की कि तुम इतनी जल्दी इसकी हो गई? आकिब ने दारिया को छूने से परहेज़ ही बरता, क्योंकि जानता था दारान इसे शूट कर डालेगा। दारिया ने उसकी हर बात सुने, नफ़ी में सर हिलाया। दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? मैं तो दारान से मिली ही कल, ये मामू का फ़ैसला था कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, रिलैक्स हो जाओ, शाबाश। वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में था, तकलीफ़, कर्ब और हिसारे की आग में फूंक रहा था। रिलैक्स नहीं हो सकता दारिया, कैसे हो जाऊं बताओ? तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? अनजान आदमी से निकाह की क्या ज़रूरत थी दारिया? मैं जो तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, इसकी तरफ क्यों नहीं देखा? बोलो। वो बाबर से छूने की ख्वाहिश करता, पर जैसे हाथ हटा लेता, इससे दारिया को उसके अंदर का खौफ वाज़ेह महसूस हुआ। आकिब के कांपने पैनिक करने पर वो इसे गले लगाना चाहती थी, पर दारान ने न जाने कब लान में पहुँच कर एक ही झटके से इन दो को गले लगने से रोकते आकिब को धक्का देकर ज़मीन पर गिराया। ना सिर्फ गिराया, बल्कि अगर दारिया ना रोकती तो वाकिब का ये पागलपन का दौरा अपने एक ही गोंद से ठीक कर देता। दोबारा अगर तुमने मेरी बीवी को छूने की कोशिश की तो यही हाथ काट दूंगा, निकल यहाँ से, लेकर जाओ। और दोबारा अगर ये दारिया जिमल का आशिक बनकर यहाँ घुस पाया तो तुम सबकी मौत मेरे हाथों होगी।
عاقب نے حقارت سے ہوठوں پر چیختے چنگارتے داران کو دیکھا، جس کے خوف سے تھر تھر کانپتے گارڈز حکم بجا لاتے عاقب موہان کو گھسیٹ کر اٹھاتے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ داریہ تو اپنی جگہ اس جلاد کا یہ روپ دیکھ کر سن پڑ گئی۔ تم اچھا نہیں کر رہے داران، تم مجھ سے میری داریہ چھین نہیں سکتے۔ عاقب نے جاتے جاتے بھی داڑ کر للکارا، پر داران کن پٹی کی رگ مسلتا اس کی آواز کو انسنی کیے جب پلٹا تو داریہ پر دگنا غصہ چڑھا، جو بے تکلفی سے گلے لگانے والی تھی۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم اس لفنگے کے ساتھ؟ کون سے رشتے نبھانے ہیں جو گلے کا ہار بننے کی جرت کی؟ اس کی تم سے انسانی دوستی برداشت کر لوں گا داریہ زمل، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم اپنے نام کے ساتھ جڑے میرے نام کو پائمال کرو۔ سخت خشونت بھری آواز جس میں چنگاریاں تھیں، وہ نرم مزاج شخص پوری قوت سے دھاڑا تھا کہ شاہ حویلی کے در و دیوار لرزے۔ تم بھی وہی نکلے نا، ٹپیکل تھرڈ کلاس تنگ نظر مرد جو عورت کو کسی مرد کے ساتھ کھڑا دیکھ کر یہی سوچتا ہے کہ دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ تبھی مجھے ایسے خاندانوں اور لوگوں سے وحشت ہوتی ہے جو دوسروں کا دم گھوٹتے ہیں۔ صفاق اور تنگ نظر بڑے پڑے ہیں یہاں، ایک وہ تمہاری عزیز جان مجھ سے سہاگ کا جوڑا تک واپس لے لیا، ایک تم جسے تمیز و مروت چھو کر بھی نہیں گزری۔ اپنی قوت سے دگنا چیختی وہ مقابل کی رگوں میں دوڑتے لہو کی گردش اشتعال سے تیز کر چکی تھی۔ اب اسی خاندان کا حصہ ہو تم، اپنی زبان اور نظریں میرے سامنے سنبھال کر رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی گناہ کر بیٹھوں جس کی تلافی جیتے جی ممکن نہ ہو اور اس کے لیے مجھے تمہاری بیکار جان لینی پڑ جائے۔ بازو سے پکڑے جھنجھوڑ کر دبوچے سخت گرفت جسے غیظ و غضب بھرے سخت تاثرات اس کے چہرے پر بھی سمٹ گئے۔ وہ غصہ کرنے کا عادی نہ تھا، پر یہ ضدی گھوڑی مجبور کر چکی تھی۔ فضا میں داریہ کا تمسخرانہ قہقہہ بلند ہوا۔ جان تو میری کل ہی چلی گئی تھی جب مجھے تمہاری امان میں دیا گیا، جسے خود کسی کی امان نہ ملے وہ کسی اور کو کیا حفاظت دے گا؟ وحشی انسان، گو ٹو ہیل۔ زہریلی ہنسی کے سنگ اس لڑکی کے زہر میں بجھے الفاظ نے تران ماہر کی ماتھے کی رگیں پھولا دیں اور فضا میں بلند ہوتے ہاتھ نے پوری شدت سے اس لڑکی کے نازک گال پر اس زبان درازی کی دردناک قیمت چپساں کی، لیکن وہ سچ نہیں تھا، داریہ کا خیال تھا۔ لیکن در حقیقت داران نے اپنا فضا میں بلند کیا ہاتھ مٹھی کی صورت کس کر جبراً خود کو اس گستاخی سے روک لیا تھا۔ اگر نہ روکتا تو خود کے اندر اٹھنے والے شور کو کبھی خاموش نہ کر پاتا۔ تھپڑ مارنا چاہتے ہو مارو، اپنی جاہلیت بھی دکھا دو، ثابت کر دو کہ ظالم اور تنگ نظر کے ساتھ جاہل بھی ہو۔ وہ اسے اکسانا بند نہ کرتی، مزید قریب سرکی۔ داران نے ہاتھ پیچھے کرتے پہلو میں گراتے منہ موڑا۔ مارو نا، مجھے بھی عاقب کی طرح دھکے دے کر نکال دو اپنے سونے کے پنجرے سے، دکھاؤ نا جاہلیت اپنی کھل کر۔ اس کے منہ موڑنے کو برداشت نہ کرتی، اس کا ہاتھ پکڑے اپنی سمت موڑے چلائی تو وہ بھی پلٹا۔ غیرت کہتے ہیں اسے داریہ ذمل خان۔ تیکھی نگاہیں داریہ کے چہرے پر مرکوز کیے اطلاع دی، گویا زہریلی باتوں کا تریاق کرنے کی کوشش کی گئی۔ آگے سے وہ ڈیٹ بنی ہنسی، جی نہیں، پاگل پن کہتے ہیں، کیا تم اپنے دوستوں کو گلے نہیں لگاتے؟ وہ اس سے سوال ہی ایسا غلط و مکروہ کر رہی تھی کہ داران کا غصہ خولے خولے شدت پکڑ رہا تھا۔ مانا وہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن میرا دوست ہے، اور تم نے اسے دھکے مار کر جو نکلوایا ہے اس کے انجام کے لیے تیار رہنا۔ اسی کا خیال کر لیتے کہ وہ بزنس پارٹنر ہے تمہارا، پر نہیں، ہیرو پنتی دکھانی ضروری تھی زیادہ، پر کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم جیسے لڑاکو کو اور بدتمیز سے کبھی امپریس ہوں گی۔ ہنوز جسے تیور دکھانے کے بیچ کاٹ کھانے کو دوڑی، جبکہ داران نے ارد گرد دیکھتے ذرا بات کو سرگوشی کی صورت کرنے کے لیے جب چہرہ داریہ کی گردن کی اور سرکایا تو بدحواسی سے دور سے رکھنے لگی، پر پیچھے ہٹ ہی نہ سکی۔ تمہیں امپریس کرنے جیسے فضول کام مجھ پر نہیں سجتے داریہ ذمل خان۔ تران کی دبیز پرتپش سانسیں داریہ کی گردن پر رینگتی اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئیں، حالانکہ وہ بس غصے میں اپنی بات کہہ رہا تھا۔ دور رہ کر بات کرنا دوبارہ، یہ بار بار میرے نزدیک آ کر تم شوہر والی فیلنگ مت دلاؤ مجھے، ہٹو۔ اس کا وہ سحر جو داریہ کے سر پر چڑھ چکا تھا جھٹکے حفظ سے بڑبڑاتی سے راہ کی دیوار کی طرف پرے سرکا گئی۔ ہاں، کچھ زیادہ فاسٹ نہیں جا رہی تم؟ اپنے دل اور دماغ کو اپنی جگہ پر رکھو لڑکی، ایسی جرت کوئی داران کے سامنے کیسے کر سکتا ہے؟ گویا شوہر والی بات تلووں لگی، سر پر بجھی۔ لڑکی نہیں ہوں، اور تم نے جو شریف سادی بولی بالی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں نا، ان میں سے تو بالکل نہیں ہوں۔ مائی نیم از داریہ، رہی اس دل اور دماغ کی بات، ان پر عرصہ ہوا لعنت ڈال چکی ہوں۔ داریہ ذمل خان صرف اپنے اسٹمک کی سنتی ہے، پرے ہٹو، بھوک لگ گئی ہے مجھے سستی ایکشن مووی کو دیکھ کر۔ مقابل کے روب کا کباڑا کیے داریہ تیزی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ داران اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ حویلی کے اندر جا کر گم نہ ہوئی، اور سستی ایکشن مووی پر موصوف کی شرارتی آنکھیں واللہ بڑا ظالم مسکرا کر فوری سنجیدہ ہوئیں۔ پر موسم پر تو غضب ڈل گیا تھا نا اس کلر لمحے سے؟ جی جناب، جاری ہے۔ کیسی لگی فل آف لڑنا مرنا ایپی؟ اور یہ ماول کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اینی گیس؟ کل ہو جائے ایک اور پنگا۔ کیسی لگی کس بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیے گا، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں اور جاگ جائیں پلیز، میں آپ کو روز جگا جگا کے
تھک چکی ہوں تو اب خود جاگ جائیے اچھے بچوں کی طرح، کیونکہ 11 ایپیسوڈس ہو چکی ہیں۔ تو ملتے ہیں 12 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔